Yeah, in the last class, we have started the unit number 3, that is design of beams, in which we have discussed the theory part. Now, in this class, we shall solve a problem. Okay, before going to see the problem, now let us discuss for a few minutes, for 5 minutes, the theory. So, here we will be designing the sections which are classified as class 1, class 2 and class 3 sections. Class 1 sections are called as plastic sections, class 2 are compact sections, and class 3 sections are semi-compact sections. Okay, so we have to design the section for bending moment, for shear force, and also we have to check for web buckling and web crippling and deflection. Okay, so two things you have to design. First thing is design for bending moment, and second one is design for shear force. Those two designs you have to do. Then you have to check 3 points. First one is you have to check against web buckling, and you have to check against web crippling, and also you have to check the deflection. Okay, these 3 checks are to be done, and 2 designs are. Okay. Now let us see a problem. So while discussing the problem, we will discuss the theory also once again. Okay, while looking the problem. Now let us see it. Simply supported steel beams with the flanges rigidly connected to flanges rigidly connected to concrete slabs are supporting a hall of size 8 meters by 6 meters, 16 meters with a center to center spacing of beams as 4 meters. So here the size of hall is 8 meters by 16 meters, and in this hall the steel beams are used, and over the steel beams concrete slab is laid, and it is already given in the problem that చూడండి ఇక్కడ flanges rigidly connected to concrete slab, అంటే there is connection between the steel beams and concrete slab. So connection ఉంది మాట. The thickness of slab is 125 mm and the live load on slab is 4 kN per meter square, and load of floor finishes is 1.5 kN per meter square. Design the cross section for an interior beam by taking Fi equal to 250 MPa. Okay. See, this is the figure. 8 meters is the width of the hall and 16 meters is length of the hall. Okay, and here for this hall steel beams are laid. Okay, I sections are laid, and the center to center distance between the beams is 4 meters. Surely this is one beam, this is another beam, another beam, another beam, and another beam. So beams are laid at a spacing of 4 meters. So 4 meters, 4 meters, 4 meters, 4 meters, 16 meters is the total length, and width of the hall is 8 meters. Okay, so there are 5 beams with a spacing of 4 meters each. మీకు అదర్ డేటా ఇచ్చినారు ప్రాబ్లంలో. యాక్చువల్గా స్లాబ్ థిక్నెస్ వచ్చి 125 mm, లైవ్ లోడ్ 4 kN per meter square, అండ్ ఫ్లోర్ ఫినిషింగ్ వచ్చి 1.5 kN per meter square తీసుకోమన్నాడు. నౌ యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ ద ఇంటీరియర్ బీమ్. దిస్ బీమ్ ఇంటీరియర్ బీమ్, 3 ఇంటీరియర్ బీమ్లు ఉంటాయి, 2 ఎక్స్టీరియర్ బీమ్లు ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఈ 3 ఇంటీరియర్ బీమ్లు ఒక ఇంటీరియర్ బీమ్ డిజైన్ చేయమన్నాడు. దిస్ ఈజ్ ద ఇంటీరియర్ బీమ్. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక్కొక్క బే, దిస్ ఈజ్ 1 బే, 4 బేస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మొత్తం మీద. 4 బేస్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క బే సైజ్ అంతా 8 meters by 4 meters. దిస్ ఈజ్ ఈచ్ బే. ఇట్లాంటి బేలు 4 బేలు ఉన్నాయి, మొత్తము 4 ముక్కలు చేసాం స్లాబ్ని. సో ఈచ్ బే ఈజ్ 8 meters by 4 meters. therefore Ly by Lx వేసుకుంటే 8 by 4 2 meter 2 అవుతుంది. సో Ly by Lx is 2 కాబట్టి hence it is a one way slab. అంటే the load is shared, the load is distributed in only one direction, that is the Lx only takes the load.
బట్ నాట్ ఇన్ ద ఎల్వై డైరెక్షన్. సో షార్ట్ స్పాన్ డైరెక్షన్లోనే లోడ్ అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, లాంగ్ స్పాన్ డైరెక్షన్లో లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ కాదు. దట్ ఈజ్ వన్ వే స్లాబ్. వెన్ ఎల్వై బై ఎల్ఎక్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2, ఇట్ బికమ్స్ వన్ వే స్లాబ్. ఓకే, మరి ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద ఇంటీరియర్ బీమ్. ఈ బీమ్కి ఈ సైడ్ ఒక స్లాబ్, ఈ సైడ్ ఒక స్లాబ్ ఉంది. ఈ సైడ్ స్లాబ్ 4 మీటర్స్, ఈ సైడ్ స్లాబ్ 4 మీటర్స్. అందులో సగం స్లాబ్లో నుంచి లోడ్ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ బీమ్ మీదకి వస్తుంది. అలాగే ఈ సైడ్ ఉండే స్లాబ్లో నుంచి సగం లోడ్, సగం స్లాబ్ నుంచి ఈ లోడ్ దీని మీదకి వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద హ్యాచ్డ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది స్లాబ్. ద లోడ్ ఫ్రమ్ దిస్ హ్యాచ్డ్ పోర్షన్ కమ్స్ ఆన్ టు ద బీమ్. ఈ బీమ్ ఉంది, ఈ బీమ్ మీద స్లాబ్ రెస్ట్ అయింది కదా. ఈ పక్క స్లాబ్ 4 మీటర్స్ స్లాబ్, అలాగే రైట్ సైడ్ స్లాబ్ కూడా 4 మీటర్స్ స్లాబ్. ఈ 4 మీటర్స్ స్లాబ్లో సగం స్లాబ్ అంటే 2 మీటర్స్ స్లాబ్ మీద వచ్చే లోడ్ అంతా ఈ బీమ్ మీదకి వస్తుంది. అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే స్లాబ్లో 2 మీటర్స్ మీద వచ్చే లోడ్ అంతా ఈ బీమ్ మీదకి వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ స్లాబ్. సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ స్లాబ్ ఈక్వల్ టు థిక్నెస్ ఆఫ్ స్లాబ్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ కాంక్రీట్. థిక్నెస్ ఆఫ్ స్లాబ్ ఈజ్ 0.125 మీటర్స్, 125 mm అని ఇచ్చినాడు. సో 0.125 into 25 kN/m³ is the density of concrete. So 0.125 into 25 వచ్చి 3.125 kN/m² is the self weight or dead load of slab. This is the dead load of slab. నేను ప్రాబ్లంలో లైవ్ లోడ్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ. లైవ్ లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 kN/m². ప్రాబ్లంలో ఇట్ ఈస్ గివెన్ 4 kN/m². అండ్ ప్రాబ్లంలో ఇంకోటి కూడా ఇచ్చినాడు, ఫ్లోర్ ఫినిష్ లోడ్ ఇచ్చినాడు, దట్ ఈజ్ 1.5 kN/m². సో స్లాబ్ లోడ్ వచ్చి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేశాను 3.125. లైవ్ లోడ్ వాడు ఇచ్చినాడు ప్రాబ్లంలో 4. అలాగే ఫ్లోర్ ఫినిష్ లోడ్ కూడా 1.5 ఇచ్చినాడు వాడు ప్రాబ్లంలో. సో 1.5 వేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ బీమ్. ఐఎమ్ యాడింగ్ ఇట్ యాజ్ 0.5 kN/m². సో ఐఎమ్ టేకింగ్ సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ బీమ్ యాజ్ 0.5 kN/m². So total load is 9.125 kN/m² is the load acting on the slab, inclusive of dead weight of slab, self weight of slab. This much load is acting on the slab. ఒక మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియాకి 9.125 kN లోడ్ యాక్ట్ చేస్తుందన్నమాట. దట్ ఈస్ ద టోటల్ వెయిట్ లోడ్ కమింగ్ ఆన్ ద స్లాబ్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద స్లాబ్. మరి స్లాబ్ మీద ఇంత లోడ్ ఉంటే బీమ్ మీదకి ఎంత వస్తుంది? ఇటు సైడ్ 2 మీటర్స్, ఇటు సైడ్ 2 మీటర్స్. ఈ స్లాబ్లో 2 మీటర్స్ లోడ్, ఈ స్లాబ్ నుంచి 2 మీటర్స్ లోడ్, మొత్తం 4 మీటర్స్. సో 9.125 into 4, సో 36.5 kN/m². 9.125 ఇప్పుడే నేను క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ ద లోడ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద స్లాబ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో 9.125 into 4 మీటర్స్. ఈ సైడ్ 2 మీటర్స్, ఆ సైడ్ 2 మీటర్స్ బీమ్కి, ఇంటూ 4 వేస్తే 36.5 kN/m². దిస్ ఈజ్ ద UDL యాక్టింగ్ ఆన్ ద బీమ్. This much load is coming from the slab onto the beam, and this load acts as a UDL 36.5 kN/m². Of course this is working load. Then if you want ultimate load into 1.5 you put. So WU ultimate load equal to 1.5 into 36.5, 54.75 kN/m². This is the ultimate load, ultimate UDL acting on the beam. And of course this beam is simply supported, actually simply supported beam. I am taking it as simply supported beam. Problem lo ichinaada చూద్దాం ఒకసారి. ఇదో ఇచ్చినాడు సింప్లీ సపోర్టెడ్ స్టీల్ బీమ్స్ అని ఇచ్చినాడు ప్రాబ్లంలో. కాబట్టి దిస్ బీమ్ ఈజ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్. సో సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఫిగర్ గీసాను చూడండి. అండ్ స్పాన్ ఈజ్ 8 meters అండ్ ద లోడ్ ఈజ్ 54.75 kN/m². So WL²/8 is the maximum bending moment in case of simply supported beam with UDL. So I am putting Mmax equal to WL²/8, 438 kN/m. Next problem lo em ichinaru, the top flange of steel beam, the steel beams are connected to the slab ani ichinaru. So connect chestundi kabatti slab ki, so it is laterally supported beam. Theory lo discuss chesamu, slab ki స్టీల్ బీమ్స్కి కనెక్షన్ లేకపోతే అవి లేటరల్లీ అన్సపోర్టెడ్ బీమ్స్ అవుతాయి. అలా కాకుండా ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ కనెక్షన్ ప్రొవైడెడ్ బిట్వీన్ స్లాబ్ అండ్ బీమ్, స్టీల్ బీమ్,
then the steel beam becomes a laterally supported beam. Okay. ఇక్కడ కూడా కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి స్లాబ్కి స్టీల్ బీమ్కి దిస్ ఈజ్ ఏ laterally supported beam. And of course the maximum bending moment is WL square by 8, so it is 438 kilonewton meters. This is the, because it is a simply supported beam, determinate beam, so the plastic moment MP equal to M max, that is 438 kilonewton meters. అలాగే మ్యాక్సిమం షియర్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు WL by 2 సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్లో, సో W into L by 2, so this is 219 kilonewtons. So bending moment is 438 kilonewton meters and maximum shear force, ultimate shear force is 219 kilonewtons. సో ఈ రెండింటికి నేను ఇప్పుడు ఈ బీమ్ డిజైన్ చేయాలి, ఈ బెండింగ్ మూమెంట్కి ఈ షియర్ ఫోర్స్కి. నౌ ఐ హ్యావ్ టు డిజైన్ ద బీమ్. సో మీరు క్లాస్ నెంబర్ 8కి వెళ్ళాలి. సో 8లో మళ్ళీ సబ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి యాజ్ పర్ 8.2.1.2 క్లాస్ నెంబర్. ఓకే, సో ద డిజైన్ బెండింగ్ స్ట్రెంగ్త్ of the beam is given by MD equal to beta B into ZP into Fi by gamma m0. ZP అంటే plastic section modulus, Fi అంటే yield stress of the steel, and gamma m0 is the partial safety factor which is taken as 1.1. Beta B అంటే ఇక్కడ factor, it is a factor which depends on the section, type of section. మనకి మూడు సెక్షన్లు ఉంటాయి అనుకున్నాము. క్లాస్ 1, క్లాస్ 2, క్లాస్ 3. క్లాస్ 1 అంటే ప్లాస్టిక్ సెక్షను, క్లాస్ 2 అంటే కాంపాక్ట్ సెక్షను, క్లాస్ 3 అంటే సెమీ కాంపాక్ట్ సెక్షన్. జనరల్గా మనము క్లాస్ 1, క్లాస్ 2 వాడుతుంటాము, కొన్ని కేసుల్లో క్లాస్ 3కి వెళ్తుంటుంది. ఓకేనా? సో ప్లాస్టిక్ సెక్షన్స్, కాంపాక్ట్ సెక్షన్స్ ఎక్కువ వాడుతుంటాము. సో ఇప్పుడు బీటా బి కావాలి అంటే మనం టైప్ ఆఫ్ సెక్షన్ తెలియాలి. అందుకని నేనేం చేస్తున్నాను, అజ్యూమ్ దట్ ద సెక్షన్ ఈజ్ ప్లాస్టిక్ క్లాస్ 1. నేను సెక్షన్ క్లాస్ 1 అని అనుకుంటున్నాను, ఇప్పుడు అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను. కాబట్టి బీటా బి ఈక్వల్ టు 1. సో దిస్ బీటా బి డిపెండ్స్ ఆన్ ది టైప్ ఆఫ్ సెక్షన్. కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ ద సెక్షన్ యాజ్ క్లాస్ 1. సో క్లాస్ 1కి బీటా బి ఈక్వల్ టు 1. దేర్ఫోర్ ఎండి ఈక్వల్ టు ZP ఇంటూ Fi by gamma m0. నేను ఇప్పుడే మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను 438. సో ఎండీని 438కి ఈక్వల్ చేస్తున్నాను. సో 438 kilonewton meters ఈజ్ ఈక్వల్ టు ZP ఇంటూ Fi by gamma m0. ఈ 10⁶ ఏంటంటే న్యూటన్ మిల్లీమీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. కిలోన్యూటన్ మీటర్స్ని న్యూటన్ మిల్లీమీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఇంటూ 10⁶ చేస్తే న్యూటన్ మిల్లీమీటర్స్లో వచ్చింది. ఈక్వల్ టు ZP ఇంటూ 250 by gamma m0 1.1 వేస్తే ZP ఎంత వచ్చింది నీకు 1927 ఇంటూ 10³ millimeter cube వచ్చింది. This is the ZP required for the section, plastic section modulus. Now I can calculate ZE, elastic section modulus, that is equal to plastic section modulus ZP divided by shape factor S. Okay, ZP by S is nothing but ZE, elastic section modulus is equal to plastic section modulus divided by shape factor. And of course I know the shape factor for an I section is 1.12 to 1.15 ఉంటుంది. నేను 1.14 తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడు ఇదే తీసుకోండి వాల్యూ. ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 1.14 కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ 1.14 ఆ షేప్ ఫ్యాక్టర్ ఎస్ ఫర్ ఐ సెక్షన్. సో డివైడెడ్ బై ఎస్ వేసాను. I got this is the section modulus required. So the Z equal to 1690 into 10³ millimeter cube is the section modulus, elastic section modulus required for the section. ఇప్పుడు ఇంకా స్టీల్ టేబుల్స్లోకి వెళ్ళండి. ఈ జెడ్ ఉండే వాల్యూని మీరు చూజ్ చేసుకోవాలి. స్టీల్ టేబుల్స్లోకి వెళ్ళి ఆ బుక్లోకి వెళ్ళి ఐ సెక్షన్స్లోకి వెళ్ళండి. జనరల్గా ISMBకే వెళ్తాం, మీడియం ISMBలోకి వెళ్ళి వరుసగా చూసుకుంటే వెళ్ళండి. ఏ సెక్షన్కి అయితే జెడ్ వాల్యూ 1690 into 10³ ఉంటుందో ఆ సెక్షన్ చూజ్ చేసుకోవాలి. సో నేను ఇప్పుడు స్టీల్ టేబుల్స్ బుక్ తీసుకున్నాను, దానిలో ఐ సెక్షన్స్ ఉండే పేజ్లోకి వెళ్ళాను. ఆ పేజ్లోకి వెళ్ళి నేను ఈ జెడ్ వాల్యూ దేనికి ఉంటుందో చూసుకుంటూ వెళ్తాను. జెడ్ వాల్యూ ఎంత కావాలి నాకు 1690 into 10³ కావాలి. చూసుకుంటూ వెళ్తుంటే నాకు ISMB 500 కనపడింది. ISMB 500 at 852.5 Newton per meter is the section. చూస్తే దానికి జెడ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది 1808
1800 ఇంటూ 10 క్యూబ్ మిల్లీమీటర్ క్యూబ్ ఉంది. నాకు ఎంత కావాలి? 1690 కావాలా? ఇక్కడ నాకు ఎంత ఉంది? దీనికి 1800 ఉంది ఈ సెక్షన్కి. సో ఐఎమ్ చూజింగ్ ISMB 500. దిస్ ఈజ్ ISMB 500. దాని ప్రాపర్టీస్ అన్ని రాసుకుంటున్నాను ఇక్కడ స్టీల్ టేబుల్స్లో చూసి. ఈ పర్టికులర్ క్రాస్ సెక్షన్కి జెడ్ వాల్యూ 1808 ఇంటూ 10 క్యూబ్ మిల్లీమీటర్ క్యూబ్ ఉంది. కాబట్టి ఇది ఓకే అనుకొని దీన్ని చూస్ చేసుకున్నాను. దీని ప్రాపర్టీస్ అన్ని రాస్తున్నాను. BF 180 mm, TF 17.2. BF అంటే బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్, TF అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్. ఇది చూడండి, ఇది 17.2. BF అంటే బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ 180 mm అండ్ ఓవరాల్ డెప్త్ ISMB 500 కాబట్టి 500 mm is the overall depth and thickness of web is 10.2 millimeters. Thickness of web is 10.2 millimeters. Then radius of root RR equal to 17 mm. Radius of root అంటే ఇది చూడండి, కర్వ్డ్గా ఉంటుంది చూడండి. ఈ కార్నర్లో ఉండే కర్వ్ ఇది క్వార్టర్ సర్కిల్. ఈ సర్కిల్ రేడియస్ RR అంటే రూట్ రేడియస్ 17 mm. ఇది నేను మళ్ళీ ఫిగర్లో చూపిస్తాను మీకు, ఓకేనా. అండ్ స్మాల్ d ఈక్వల్ టు ద డెప్త్ ఆఫ్ వెబ్. ఓకే, టోటల్ డెప్త్ వచ్చి 500 mm ఈ ఐ సెక్షన్ది. ఈ 500లో టాప్ ఫ్లెంజీ బాటమ్ ఫ్లెంజీ తీసేస్తే మిగిలింది వెబ్ వస్తుంది. సో స్మాల్ d అంటే డెప్త్ ఆఫ్ వెబ్ మాట. సో ఓవరాల్ డెప్త్ మైనస్ 2 times ద ఫ్లెంజ్ థిక్నెస్ తీసేస్తున్నాను. సో 500 మైనస్ 2 times 17.2 వేస్తే 465.6 mm is the depth of web, small d. సో ఫస్ట్ ఇది చెక్ చేయాలి నేను. D/TW వాల్యూ చెక్ చేసుకోవాలి. జనరల్గా సాటిస్ఫై అవుతుంది, బట్ ఎనీహౌ యూ హ్యావ్ టు చెక్. సో D/TW ఈక్వల్ టు 465.6 డివైడెడ్ బై థిక్నెస్ ఆఫ్ వెబ్ 10.2 వేస్తే 45.65 వచ్చింది. దిస్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 67 ఎప్సిలాన్. ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ అంటే 250/Fi అండర్ రూట్. ఇది ఎప్సిలాన్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. Fi అంటే మళ్ళీ 250, 250/250 1 అవుతుంది. సో ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ టు 1. సో దిస్ ఈజ్ 45.65 ఈజ్ లెస్ దాన్ 67 ఎప్సిలాన్. దేర్ఫోర్ ఓకే. ఓకే అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ససెప్టబుల్ టు వెబ్ షియర్ బక్లింగ్. సో ఇక్కడ వెబ్ షియర్ బక్లింగ్ జరిగే ఛాన్స్ లేదు అని ప్రూవ్ చేసుకుందాం అన్నమాట. జనరల్గా సాటిస్ఫై అవుతూ ఉంటుంది ఇది. సో సాటిస్ఫై అయింది ఇక్కడ కూడా. నెక్స్ట్ ఇది మనం క్లాస్ 1 సెక్షన్ అని అజ్యూమ్ చేసుకుందాం ఇందాక. అది క్లాస్ 1 కాదా అనేది ఇప్పుడు చెక్ చేయాలి. చెక్ చేయాలంటే ఫ్రమ్ టేబుల్ 2 ఆఫ్ IS 800 పేజ్ నెంబర్ 18లో టేబుల్ 2 ఉంది. టేబుల్ 2లోకి వెళ్తే మీకు సెక్షన్ క్లాస్ 1 సెక్షన్, క్లాస్ 2 సెక్షన్ అన్నీ రాసి ఉంటుంది. దానికి కావాలి దీస్ డీటెయిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. B/TF అండ్ D/TW ఈ 2 వాల్యూస్ కావాలి. సో B/TF, B అంటే ఫిగర్ చూడండి, ఇది దిస్ ఈజ్ B. హాఫ్ ది బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది ఫ్లెంజ్, BF/2 మాట. BF/2 ఈజ్ B. ఓకే, సో B/TF క్యాలిక్యులేట్ చేశాను ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ 5.23 వచ్చింది. B/2F క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే TF క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 5.23 వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 9.4 ఎప్సిలాన్. అలాగే D/TW వేసాను, 45.65 వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 84 ఎప్సిలాన్. సో B/TF లెస్ దాన్ 9.4 ఎప్సిలాను, D/TW లెస్ దాన్ 84 ఎప్సిలాన్ ఉంటే అది క్లాస్ 1 సెక్షన్. ఎక్కడుంది? అది టేబుల్ 2లో రాసింది ఆ మాట. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ క్లాస్ 1. ఓకే, ఓకే. సో నేను అజ్యూమ్ చేసుకుంది క్లాస్ 1, నాకు ఇక్కడ వచ్చింది కూడా క్లాస్ 1 కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే βB వాల్యూ 1 తీసుకున్నాను నేను ఇందాక. βB వాల్యూ 1 ఎందుకు తీసుకున్నాను? క్లాస్ 1 అనుకొని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే క్లాస్ 1 అనే వచ్చింది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. దెన్ డిజైన్ బెండింగ్ స్ట్రెంగ్త్ కనుక్కుంటున్నాను నేను. MD ఈక్వల్ టు βB ఇంటూ ZP ఇంటూ FI/γm0. సో దీనిలో వేస్తున్నాను ఈ వాల్యూ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే
బీటా బి అంటే 1, జెడ్పి అంటే జెడ్జీ ఇంటూ షేప్ ఫ్యాక్టర్. మీకు స్టీల్ టేబుల్స్లో జెడ్పి వాల్యూ ఉండదు, జెడ్ఈ వాల్యూ ఉంటుంది, ఎలాస్టిక్ సెక్షన్ మాడ్యులస్ ఉంటుంది. జెడ్పి ఎట్లా వస్తుంది? ఎలాస్టిక్ సెక్షన్ మాడ్యులస్ జెడ్ఈ ఇంటూ ఎస్ వేయాలి, షేప్ ఫ్యాక్టర్ వేసుకోవాలి. అందుకని నేను జెడ్ఈ ఇంటూ షేప్ ఫ్యాక్టర్ 1.14 వేసా అక్కడ. సో ఇది వేస్తే నాకు జెడ్పి వస్తుంది. ఇది జెడ్జీ వచ్చి 1808 ఇంటూ 10³ mm³ అని స్టీల్ టేబుల్స్లో ఉంది. ఎలాస్టిక్ సెక్షన్ మాడ్యులస్ ఇంటూ షేప్ ఫ్యాక్టర్ 1.14 అనుకున్నాను, వేసుకున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ జెడ్పి ఇంటూ F5 by gamma m0. So this comes out to be 468 kilonewton meters. This is the design bending strength of the beam. కానీ నాకున్న ఎంపీ ఎంత, మ్యాక్సిమం అల్టిమేట్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత, ఎంయూ ఎంత వచ్చింది? ఇందాక ఎంయూ ఎంత వచ్చింది? 438 వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ఎంయూ 438. కానీ నాకు స్ట్రెంగ్త్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? 468 వచ్చింది. సో MD is more than MP and hence safe. Okay. So design bending strength okay, 468 kilonewton meters, which is more than MP and hence okay. Next, design shear strength. Bending okay, next shear strength చూడాలా. So VD, the design shear strength VD equal to this is the class number 8.4.1 class number. దానిలో ఉంటుంది ఫార్ములా ఏవి ఇంటూ FIW బై √3 ఇంటూ గామా m0. ఏవి అంటే షియరింగ్ ఏరియా. షియరింగ్ ఏరియా అంటే ఐ సెక్షన్లో షియర్ తీసుకున్నది ఓన్లీ వెబ్ ఒకటే. సో దిస్ వర్టికల్ పోర్షన్. సో ఈ ఏరియా హ్యాచ్డ్ ఏరియా, దిస్ వన్. సో దిస్ ఏరియా ఐ వాంట్. సో దిస్ హైట్ ఈజ్ 500 ఇంటూ థిక్నెస్ ఆఫ్ వెబ్ ఈజ్ 10.2. దిస్ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ షియరింగ్ ఏరియా into Fy is 250 divided by √3 into gamma m0. మామూలుగా అయితే 250 బై గామా m0 వేసేవాడిని, బై √3 వచ్చింది ఎక్స్ట్రా. ఇదివరకు కూడా చాలాసార్లు అనుకున్నాము, షియర్ వచ్చినప్పుడు డివైడెడ్ బై √3 వస్తుందని, ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. అడిషనల్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎక్కువ తీసుకుంటాను అనమాట. బికాజ్ షియర్ ఫెయిల్యూర్ ఇజ్ ఏ సడన్ ఫెయిల్యూర్, బ్రిటిల్ ఫెయిల్యూర్, కెటాస్ట్రోఫిక్ ఫెయిల్యూర్. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కాబట్టి డివైడెడ్ బై √3 వేసి తగ్గిస్తున్నాను స్ట్రెంగ్త్ని. వేస్తే ఐఎమ్ గెటింగ్ VD as 669 kilonewtons. This is the design shear strength, which is more than VU 219 kilonewtons. Hence okay. రెండు చేసేసాము, కానీ ఇంకొక చెక్ ఉంది. మనం బెండింగ్కి డిజైన్ చేసినప్పుడు మనం లైట్ షియర్ కేస్ అని చేసాము. నిజానికి అది లైట్ షియర్ కేసా హెవీ షియర్ కేసా అనేది చూడాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు VU ఎంత 219 kilonewtons, VD ఎంత 669 kilonewtons. సో VU is less than 0.6 VD కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అ రైట్ షియర్ కేస్, దేర్ఫోర్ ఓకే. నేను ఇందాక MD క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఇదిగో MD ఈక్వల్ టు బీటా బి ఇంటూ జెడ్పీ ఇంటూ FI బై గామా m0. ఈ ఫార్ములా దేనికి? లైట్ షియర్ కేస్కి ఫార్ములా. లైట్ షియర్ కేస్ అనుకొని ఈ ఫార్ములా వేసా. ఇప్పుడు లైట్ షియర్ కేసు కాదా అవునా చెక్ చేశాను, నాకు లైట్ షియర్ కేస్ అనే వచ్చింది. అలా కాకుండా హెవీ షియర్ కేస్ అనుకో వేరే ఫార్ములా ఉంటుంది, మళ్ళీ ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. Next, after doing these two designs, then you have to do 3 checks. Check for web buckling, check for web crippling and deflection. So wherever there is concentrated load, there is a chance of web buckling and web crippling. మరి ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ యూడిఎల్లే ఉంది, బట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ ఎక్కడ వస్తుంది? రియాక్షన్ దగ్గర వస్తుంది, సపోర్ట్స్ దగ్గర వస్తుంది. సపోర్ట్ దగ్గర రియాక్షన్ ఉంటుంది కదా, దట్ రియాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్. సో అట్ ది సపోర్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ వెబ్ బక్లింగ్ అండ్ వెబ్ క్రిప్లింగ్. You see, this is the web, top flange and bottom flange, and this web, you treat this web as a column and you check for buckling.
ఓకే, అర్థమైందా? సో ఐ సెక్షన్లో ఈ వెబ్ని యూ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్మాల్ కాలం అండ్ యూ కాలం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్రెషన్ మెంబర్ బికాజ్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్ it is nothing but compression, under compression, and you have to check the buckling, treating this web as a column. And we theory already discussed చేసాము. effective length of web equal to LE equal to 0.7D. ఇక్కడ D అంటే ఇది చూడండి, ఇది ఫిగర్లో క్లియర్గా ఇచ్చినాను. ఇది మొత్తం వెబ్. ఈ వెబ్లో ఫ్లేంజ్ థిక్నెస్ తీసేసేయాలి పైన కింద. అలాగే రూట్ రేడియస్, ఇది రూట్ రేడియస్ అంటే ఇది రూట్ రేడియస్ రెడ్ కలర్లో రాసిన చూడండి. ఈ కర్వ్డ్ పోర్షను దిస్ ఈజ్ రూట్ రేడియస్ ఆర్ఆర్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా దిస్ ఈజ్ డి. అంటే ఓవరాల్ డెప్త్లో నుంచి పైన కింద థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ తీసేయాలి, అలాగే రూట్ రేడియస్ తీసేయాలి. అంటే కర్వ్డ్ పోర్షన్ తీసేస్తే ఇప్పుడు ఇది స్ట్రైట్ పోర్షన్. దీన్ని నేను ఒక కాలం కింద ట్రీట్ చేసి దాని బక్లింగ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాను అనమాట. సో 0.7 ఇంటూ డి అంటే ఇది ఈ డిస్టెన్స్ వేసాను. ఇక్కడ వేస్తే 302 mm వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్. దెన్ రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్, మినిమం రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ నేను ఆల్రెడీ థియరీలో డిస్కస్ చేసాము. ఇట్ కమ్స్ అవుట్ టు బి TW/√12. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది నిన్న చూసాము ఇది ఎట్లా వచ్చిందని కూడా. TW/√12. TW is thickness of web 10.2 mm divided by √12 వస్తే 2.95 mm వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ మినిమం రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్. దెన్ స్లెండర్నెస్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్ LE డివైడెడ్ బై మినిమం రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఆర్ మినిమం. సో 302 డివైడెడ్ బై 2.95, దిస్ ఈజ్ 102. దిస్ ఈజ్ ద స్లెండర్నెస్ రేషియో. అంటే కాలం, ఈ పోర్షను కాలం అనుకొని దానికి స్లెండర్నెస్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ వెబ్ అనేది ఏంటి, దిస్ ఈజ్ ఎ సాలిడ్ ప్లేట్. సో మరి ఇప్పుడు దీనికి బక్లింగ్ స్లెండర్నెస్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత దీనికి బక్లింగ్ క్లాస్ కనుక్కోవాలి. ఎందుకంటే దీన్ని కాలం అనుకుంటున్నావు కదా, అంటే కంప్రెషన్ మెంబర్లో బక్లింగ్ క్లాస్ కావాలి నీకు. సో సాలిడ్ ప్లేట్ కాబట్టి దిస్ బిలాంగ్స్ టు బక్లింగ్ క్లాస్ C. టేబుల్ 10లో రాసి ఉంటుంది అది. కంప్రెషన్ మెంబర్స్లో గుర్తుందా మీకు? క్లాస్ ఆఫ్ బక్లింగ్ కావాలంటే టేబుల్ 10 చూసుకోవాలా. సో టేబుల్ 10లోకి వెళ్తే సాలిడ్ ప్లేట్స్ అన్నిటికీ కూడా క్లాస్ C బక్లింగ్. సో దిస్ ఈజ్ క్లాస్ C బక్లింగ్. అండ్ క్లాస్ C కాబట్టి టేబుల్ 9Cలో నుంచి డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ FCD కనుక్కోవాలా. మీకు గుర్తుందా లేదా? క్లాస్ A బక్లింగ్, క్లాస్ B, క్లాస్ C, క్లాస్ D 4 బక్లింగ్స్ ఉంటాయి. సో క్లాస్ A అయితే 9A, క్లాస్ B అయితే 9B, అలాగే ఇక్కడ క్లాస్ C కాబట్టి 9C టేబుల్లో చూసుకోవాలా. సో 9C టేబుల్లో చూసుకుంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ FCD ఈక్వల్ టు 103 MPa. 103 MPa. ఐఎమ్ గెటింగ్ FCD ఈక్వల్ టు 103 MPa. So this is the design compressive strength. So this stress into area of web base there, I will get load carrying capacity. ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ వెబ్ వేయాలి అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ వెబ్ కావాలి నీకు, పర్పెండిక్యులర్ టు బోర్డ్. యు సీ దిస్ ఈజ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ వెబ్ ఇంటూ లెంగ్త్. లెంగ్త్ వచ్చి B1 + L1. మీకు గుర్తుందో లేదో, వెబ్ బక్లింగ్లో 45 degrees యాంగిల్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్, లోడ్ డిస్పర్షన్ యాంగిల్ 45 degrees. ఓకేనా? గుర్తుందా లేదా మీకు? తీరికలా దిస్ వన్ సీట్ యాంగిల్ ఈ చివరి నుంచి 45 degrees డిస్పర్షన్ యాంగిల్ అనుకుంటాను. దిస్ ఈజ్ ద 45 degrees dispersion angle. సో అప్ టు న్యూట్రల్ యాక్సిస్ తీసుకుంటాను. దిస్ ఈజ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది వెబ్ విచ్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు which takes the reaction or concentrated load. So B1 + N1 is the length of web into thickness of web which TW. So B1 + N1. N1 ante D/2, capital D/2. So B1 + D/2 is the length. You see B1 + D/2, B1 + N1.
b1 plus n1 అంటే b1 plus d by 2. n1 is nothing but d by 2 into thickness of web. So this is area multiplied by fcd, design compressive strength. వేస్తే ఏరియా ఇంటూ స్ట్రెస్ వేస్తే నాకు ఫోర్స్ వచ్చింది 341 kilonewtons. This 341 kilonewtons is more than VU 219 kilonewtons and hence safe. So no chance for web buckling. అలా కాకుండా if this strength is less than VU అయితే then definitely it buckles. But here the buckling strength of web is 341 kilonewtons, whereas the ultimate shear force acting is only 219 kilonewtons. Therefore okay. So no chance for web buckling. Next I have to check for web crippling. సో వెబ్ బక్లింగ్కి వెబ్ క్రిప్లింగ్కి తేడా ఏంటంటే జస్ట్ ఏరియాలో తేడా వస్తుంది. ఇందాక b1 plus n1 వేసాను, ఇప్పుడు b1 plus n2 వేస్తాను, అంతే తేడా. సో n2 అంటే 2.5 into TF plus RR అవుతుంది. ఏంటి సాయి? So I am calculating n2. n2 means it is 1:2.5 ratio, the load dispersion angle. So this you have to remember, n2 means 2.5 into TF into R plus R. This value remember, because the load dispersion angle is 1:2.5, 1 vertical to 2.5 horizontal. At the వెబ్ క్రిప్లింగ్ అంటే ఎక్కడ జరుగుతుంది? కింద జరుగుతుంది, వెబ్ మధ్యలో కాదు, వెబ్కి రూట్ దగ్గర జరుగుతుంది. సో రూట్ దగ్గర కాబట్టి TF plus RR వేసుకున్నాను నేను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ వెబ్ అండ్ ఏరియా ఇంటూ స్ట్రెంగ్త్ FIW by gamma m0 I am putting. So Fi is 250 divided by gamma m0 is 1.1. So this gives you 372 kilonewtons. This is the web crippling strength, 372 kilonewtons, which is more than the ultimate shear force VU. VU anta 219. So 372 is more than 219 and hence okay. That is no chance for web crippling. The web crippling strength is 372 kilonewtons, whereas the shear force is only 219 and hence okay. And the last check for deflection. Yes, it is a simply supported beam subjected to UDL. We know that the maximum deflection occurs at midspan, and మీకు ఫార్ములా ఆల్రెడీ తెలుసు. సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ విత్ యూడిఎల్లో ద మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ ఫార్ములా వచ్చి 5/384 into WL/4/EI. దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ ఫార్ములా. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఎస్ఎంలో వచ్చి ఉంటుంది మీకు డిఫ్లెక్షన్స్లో. సో సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ విత్ యూడిఎల్, ద మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ అక్కర్స్ అట్ మిడ్ స్పాన్ అండ్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై 5/384 into WL/4/EI. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. సో W మీకు ఆల్రెడీ లోడ్ తెలుసు, 36.5. అల్టిమేట్ లోడ్ కాదు, వర్కింగ్ లోడ్ వేసుకోవాలి. ఇంటూ లెంగ్త్ L, స్పాన్ ఆఫ్ ది బీమ్ ఈజ్ 8 meters and Young's modulus of steel is 2 into 10⁵. Remember, we know the Young's modulus of steel, it is a steel beam. Young's modulus E equal to 2 into 10⁵ megapascals, E value. And I value of course for the given beam, steel tables మీకు I value ఇందాక రాసుకున్నాం ఆల్రెడీ. సో దిస్ ఈజ్ ద I value. ఓకే, సో ఆఫ్ కోర్స్ నేను అన్ని మిల్లీమీటర్స్లో వేశాను. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 20.35 mm. దిస్ ఈజ్ ద డిఫ్లెక్షన్ దట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ అట్ మిడ్ స్పాన్. 20.35 mm is the deflection, actual deflection. But what is the allowable deflection? ఎంతవరకు అలో చేయొచ్చు అంటే దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ టేబుల్ 6, పేజ్ నెంబర్ 31. So there are two types of beams, two types of buildings, industrial building and other buildings. సో ప్రాబ్లంలో నాకు ఇండస్ట్రియల్ బిల్డింగ్ అనేమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను అదర్ బిల్డింగ్ అని తీసుకుంటున్నాను. సో ఫర్ అదర్ బిల్డింగ్ ద అలౌబుల్ డిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ L/300.
అదే ఇండస్ట్రియల్ బిల్డింగ్ అయితే ద అలౌబుల్ డిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ L/240. ఇండస్ట్రియల్ బిల్డింగ్కి అలౌబుల్ డిఫ్లెక్షన్ L/240. అదే అదర్ బిల్డింగ్ అయితే అలౌబుల్ డిఫ్లెక్షన్ వచ్చి L/300. సో నాకు ప్రాబ్లంలో ఇండస్ట్రియల్ బిల్డింగ్ అని ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అదర్ బిల్డింగ్. సో అదర్ బిల్డింగ్కి డిఫ్లెక్షన్ అలౌబుల్ డిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ L/300. ఆఫ్ కోర్స్ L షుడ్ బి ఇన్ మిల్లీమీటర్స్. సో 8 మీటర్స్ అంటే 8 into 1000 వేసాను, డివైడెడ్ బై 300 వేస్తే 26.67 mm. దిస్ ఈజ్ అలౌబుల్ డిఫ్లెక్షన్ 26.67. But what is actual deflection? 20.35 only. Therefore, the actual deflection is less than allowable deflection and hence okay. So, deflection check is also okay. సో మీకు ఎక్కడ ఈ 3 చెక్స్లో మీకు ఎక్కడైనా ఒకవేళ సరిపోకపోతే యూ హ్యావ్ టు టేక్ బిగ్గర్ సెక్షన్. అంటే ఇంకా జెడ్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండేది తీసుకోవాలి మీరు. ISMB 500 కాకుండా మేబీ ISHB హెవీ బీమ్ ISHB 500 కానీ, లేకపోతే ISMB 500లో కాకుండా ISMB 550 కానీ, అలాగా నెక్స్ట్ సెక్షన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. హూజ్ జెడ్ వాల్యూ ఈజ్ మోర్ ఎక్కడైనా సరిపోకపోతే. ఐ థింక్ ప్రాబ్లం సరిపోద్దా, రెండో ప్రాబ్లం కూడా డిస్కస్ చేద్దామా? ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మళ్ళీ చూద్దాం. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 5:15 అయింది. ఇప్పుడు సింపుల్ సెక్షన్ చూసాం, ఐ సెక్షన్. ఈసారి హెవీ లోడింగ్ చూసుకుంటాము. హెవీ లోడింగ్ ఉంది కాబట్టి బెండింగ్ మూమెంట్స్, షియర్ ఫోర్స్ హెవీగా వస్తాయి. కాబట్టి అప్పుడు హెవీ సెక్షన్ కావాలి కాబట్టి ఒక సింపుల్ ఐ సెక్షన్ సరిపోదు. దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ బిల్టప్ సెక్షన్. ఐ సెక్షన్స్ తీసుకుని దానిపైన కింద పైన కవర్ ప్లేట్లు పెడతాము. దట్ ప్రాబ్లం వీ షల్ డూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఇప్పుడు వస్తున్నాడు ఆయన బాలాజీ.